హిందూ బంధువులందరికీ మేము హైందవ శక్తి నుంచి మాట్లాడుతున్నామండి. తెలంగాణలో హైదరాబాద్లో శంషాబాద్ ఎయిర్పోర్ట్ దగ్గర మెయిన్ రోడ్ మీద గగన్ భాత్ మండల్ సత్తంరాయ్ విలేజ్ మెయిన్ రోడ్డు మీద 70 ఎకరాలు రామాలయం టెంపుల్ ఉందండి. ఆలయం ఆ 70 ఎకరాల ఆలయము ఎవరు సరిగ్గా పట్టించుకోలేదు. చాలా పురాతనమైన ఆలయం అండి. మెయిన్ రోడ్డు మీద ఉంది. ఈరోజు ఏం జరిగిందంటే అక్కడ మనకి అన్యాయం జరిగింది. హిందువులందరూ దీన్ని ఖండించాలని నేను భావిస్తున్నానండి. 10 ఎకరాలు భూమిని కేసీఆర్ గారు గవర్నమెంట్, ఇక్కడ టీఆర్ఎస్ గవర్నమెంట్ అందరూ దాని వెనక ముఖ్యమైన నాయకులు చాలామంది ఉన్నారు, మినిస్టర్స్ చాలామంది ఉన్నారు, పెద్ద పెద్ద వాళ్ళని తెలిసింది కనుక్కుంటే నేను ఎంక్వైరీ చేస్తే వాళ్ళందరూ అక్కడ కాంప్లెక్స్ కడుతున్నారండి. కమర్షియల్ కాంప్లెక్స్. అది ఎవరి కోసం కడుతున్నారు, ఎందుకోసం కడుతున్నారు, మరి అది దేవాలయానికి సంబంధించి ఏమైనా కట్టి అది భూమి దేవాలయానికి అని యూజ్ చేస్తారా అని తెలియదు, లేదా వాళ్ళని పర్సనల్కి కట్టుకుంటున్నారా తెలియదు. మరి ఇది ఎలా జరిగిందో ఏంటో తెలియట్లేదు. Kodanda Ramalayam. I am at Kodanda Ramalayam, which has about 70 acres of land under it. This is in Shamshabad. As you can see, the land, the temple land has been given off supposedly on lease over here, and we are being told by the locals that endowments has given this on lease, whereas they were supposed to be on a 3-year lease. It was to be a 3-year lease. They actually have given it on a 12-year lease. It is believed that the government and everybody else is involved. Very big leaders are involved. Totally the land was 70 acres of land, which has now been sold off. This is 70 acres of temple land. As you can see, commercial sheds have been built here. Commercial concrete work is going on. Okay, this is all for private use. This is happening right under our eyes. This is happening right under our nose. This is the status of Hindus. This is the status of the endowments department in this state of Telangana. As you can see, there are big concrete permanent structures having been built here. Supposedly for 3 years this was to have been given on lease. First of all, can endowments department give temple land on lease for commercial activities? And then suppose if they can, the next question to ask is, how did they allow permanent constructions happening here? This is temple property and there is absolute looting going on of this property. There is another area that I must show you which has been segregated, from the temple land, and there is this area also that has been occupied. This was all part of the Kodanda Ramalayam in Shamshabad on the main road. 70 acres of temple land, of which about 10 acres seem to have been given away for permanent commercial structures, sold off. Okay, 12 years lease. Nobody has a right to sign 12 years lease, not the endowments. This is temple land. They have no right to give this to anybody. Apart from that, outside the temple there is a mess, a hotel being run within the temple premises, run by Christians, money going to the endowments department. That is the status of this. If Hindus don't rise and protect this temple, demand that the land. దీని మీద ఒక ఎంక్వైరీ కూడా వేయాలని నేను అనుకుంటున్నానండి. ఎవరైనా హిందూ బంధువుల్లో ఇక్కడ లాయర్స్ ఎవరైనా ఉంటే హిందువులు తప్పకుండా ఒక పిటిషన్ హైకోర్టులో వేయాలని నేను కోరుకుంటున్నానండి. తప్పకుండా. ఎందుకంటే కేసీఆర్ ఇక్కడ హిందువుల్ని చాలా చిన్నచూపు చూస్తున్నారు. హిందువులు మాత్రం ఓటు బ్యాంకింగ్ అనే చూస్తున్నారు ఆయన తప్ప ఆయన హిందువుల్ని గుర్తించట్లేదు. ఇది చాలాసార్లు ప్రూవ్ అయింది. కేసీఆర్ గారు కానివ్వండి, కేటీఆర్ గారు కానివ్వండి, కవిత గారు కానివ్వండి, ఎక్కడ హిందువుల మీద దాడులు జరిగినా, దేవాలయాల మీద దాడులు జరిగినా, ఏమి కబ్జాలైన భూములు, దేవాలయ భూములు ఏ మాత్రం కొంచెం కూడా నోరిపి మాట్లాడడం కానీ జరగదండి. మరి అన్నీ ఆయన ముఖ్యమంత్రి సమక్షంలో జరుగుతున్నప్పుడు, ఆయన గవర్నమెంట్ అన్ని ప్రభుత్వం అన్నప్పుడు అక్కడ తెలియకుండా ఆయన జరుగుతుందంటారా? మీరు ఆలోచించండి. ఏ విషయమైనా చీమ చుట్టుకుమైనా సీఎం గారికి తెలుస్తుంది. అలాంటి 10 ఎకరాల భూమిని, ఆలయ భూమిని ఆక్రమించి వాళ్ళు భూమిని అక్కడ కమర్షియల్ కాంప్లెక్స్ కడుతుంటే ఆయనకు తెలియకుండా ఉంటుందండి? తెలుసు. మరి ఎందుకు ఊరుకున్నారు? అదే ఇక వేరే ఇతర మతస్థుల దగ్గరికి వెళ్ళి 1 ఎకరం ఆక్యుపై చేయమని నేను చూస్తాను.
ముస్లింది కానివ్వండి, క్రిస్టియన్స్ది కానివ్వండి, ఒక్క ఎకరం ఆక్యుపై చేసి కమర్షియల్ కాంప్లెక్స్ కానీ ఏదైనా ఒక చిన్న బిల్డింగ్ కానీ ఏదైనా ఒక ఇల్లు కానీ కట్టి చూపివ్వాలని చూస్తా. ఎందుకంటే హిందువులు మాట్లాడరు, హిందువులు నోరెత్తరు, అమాయకులు, ఏం పట్టించుకోరు, పోనీలే అని ఊరుకుంటారు అని వీళ్ళ ధీమా. కానీ మేము ఊరుకోమండి. మలటలు వాయిస్ రేస్ చేసేవాళ్ళు ఉంటారు, మేము ప్రజల మధ్యలోకి తీసుకెళ్తాము, మేము అందుకే ఉన్నాము ఇక్కడ. మా హైందవ శక్తి చేసే కార్యక్రమాలు కూడా అయ్యే. తప్పకుండా అన్యాయం చేస్తే మేము వెలుగెత్తి ప్రపంచానికి హిందూ బంధువులందరికీ చాటు చెప్తామండి. ముందు ముందు కూడా ఇంకా చాలా కార్యక్రమాలు కూడా, ఏమీ భయపడేది లేదు, వెనకాడేది లేదు. కాబట్టి కేసీఆర్ గారు కళ్ళు తెరిచి ఆలోచించి ఇప్పటికైనా ఆ భూమిని వెనక్కి ఇవ్వాలి. ఆ భూమి అంతా కూడా రామాలయానికి, రాముల వారికి చెందిందండి. తప్పకుండా అది మీరు అక్కడి నుంచి తీసేయండి. కాంప్లెక్స్ కట్టింది చాలుగా, అక్కడికి ఆపేయండి. ఆ ఉన్న కట్టినంత మాటికి ఇవన్నీ కూడా మళ్ళీ మీరు తీసేయాలి. నేను డిమాండ్ చేస్తున్నాను హైందవ శక్తి నుంచి. తప్పకుండా ఇది నెరవేరపోతే మాత్రం మేము తప్పకుండా ఉద్యమం కూడా చేస్తామండి. ఇది ఆర్ఎస్ఎస్ వాళ్ళు, జై బజరంగ్ బల్లలు, బీజేపీ పార్టీ వాళ్ళు కూడా దీన్ని మీరందరూ కూడా ఎగతాటి మీద వచ్చి తప్పకుండా దీన్ని మీరు ఖండిస్తారు, దీన్ని ఆపుతారని కూడా నేను భావిస్తున్నానండి. జై హింద్, జై భారత్.